Shanto, congratulations getting to 100 in each innings. Um, Coming to this match, I mean, would you have expected Bangladesh to finish the way they did? Uh, yes, obviously, I think, as I mentioned before the match, we had a good preparation in Bangladesh, and then we confident to do well. And I think boys shows a lot of character, especially the spinners on this track. So really happy, and then just I think finish one match. We have to play good cricket the second test as well. Shanta, well batted. You seemed quite composed in both your innings. How do you find? How is it that you find that rhythm, and have you kind of made any changes to your game to have this kind of success? Feels very happy. Before I came here, I had a good preparation. Batting wise, I did something technical things because I know the condition, and then I know the opponent's threat as well. So I have that plan. I don't want to tell now because still I have that one match left. So yes, I had a good plan before this test match, and then I was very clear what I wanted to do. So really happy. Without your key spinner and vice captain, maybe without, I mean, the way Bangladesh performed, I mean, does it make it difficult for you for where selection is concerned for the next test match? No, I don't think so. I think yes, obviously Mira's very important player, and we all know how good he is. But the replacement we have got Naeem Hassan, the way he bowled, really happy. He didn't have enough chance to play because of the combination. So I'm very happy because the way he worked hard last few years, his work ethic been outstanding. So that is what we want. Someone like Naeem didn't get enough opportunity to play, still doing all the right things, the practice. So I think it's a great example for the other player as well that waiting for that opportunity, and then when they get the proper opportunity, I execute it. So really happy for Naeem. Is any more? How much of confidence does Bangladesh take from this draw to the next match? Yeah, obviously it feels very good as a team. We played some good cricket, batting, and the bowling unit. The way everyone played this test match, really happy, and it will help the next match. But I'm not always thinking about the past. We have to plan properly the next test match, and probably the condition will be different. So we have to plan for that, and then I hope boys will do the same energy in the next test match. Yes, congratulations, and ask about the Sri Lankan team and also the Angelo Matthews, please. Very happy for Angelo Matthews. I think he shows a lot of character playing over 100 test match. It's a great example for the young players, and really enjoy play against each other, and I hope he will do best in white ball format. Yes, I think it's a great career for him. নাজমুল, অভিনন্দন আপনার জন্য এবং দলের অনেক বেশ কয়েকজন। দর্শক, আমি টিপু, স্টাম্প টু স্টাম্পে আপনাদেরকে স্বাগতম। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার ওডিআইয়ের জন্য 16 জনের দল ঘোষণা করেছে। সেখানে মোসাদ্দেক হোসেনের মতো ডিপিএল এ পারফর্ম করা প্লেয়ারের জায়গা হয় নাই, সেক্ষেত্রে সেখানে জায়গা হয়েছে নাইম শেখের। নাইম শেখের ভালো পারফরমেন্স ছিল, ডিপিএল এ ভালো পারফরমেন্স করে দলে জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু সে 2 বছর পর জায়গাটি ফিরে পেয়েছে। মোসাদ্দেক কিন্তু দলে জায়গা পাওয়ার মতো পারফরমেন্স করেছিল, ডিপিএল এ আবাহনীকে চ্যাম্পিয়ন করাইছে, উইকেট টেকার হিসেবে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকার করেছিল, ব্যাট হাতেও রান ছিল এবং দলকে ভালোভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং শিরোপা জয় করে দিয়েছিল। কিন্তু এই প্লেয়ারটাকে দলে ভেরাতে পারেনি। তবে নির্বাচক লিপু ভাই যিনি বলেছেন যে মেহেদী হাসান মিরাজ যতদিন আছে ততদিন মোসাদ্দেকের জায়গা হবে না, এইসব কথা আসলে না বলাই ভালো। এইসব কথাগুলো আসলে বলাটা উচিত না, কারণ সবসময় একটা প্লেয়ারের প্রতি একটা প্রভাব পড়ে, মানসিক ভাবে একটা প্রভাব পড়ে। এই কথাগুলো যদি না বলে নর্মালি বলা যেত যে তার পারফরমেন্স থাকা সত্ত্বেও দলে কম্বিনেশনের কারণে
জায়গা হয়নি, সেটা বললে হয়তো আরো সুন্দর হতো। বাট এইভাবে কথা বলা সরাসরি একটা প্লেয়ারের প্রতি একটা ইনজাস্টিস হয়ে যায় এবং সে মানসিকভাবে কিন্তু ভেঙে পড়ে, কারণ পারফরমেন্স করার পরও একটা প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমের জায়গায় নামা না পাওয়ার কারণে মানসিকভাবে কিন্তু ভেঙে পড়ে এবং সেগুলা তার পারফরমেন্সের উপর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশ স্কোয়াডটা ভালো হলেও কিন্তু আমি মনে করি মোসাদ্দেক হোসেনকে রাখা উচিত ছিল, কেন খুব ভালো টাচে ছিল। তবে বাংলাদেশে 11 জনের মধ্যে মেহেদী হাসান মিরাজ, তানজিন হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ নাইম শেখ, নাজমুল হাসান শান্ত, তহিদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, জাকির আলী অনিক, শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদ। এই দলটা আসলে ব্যালেন্স দল। তবে আমার মনে হয় মোসাদ্দেককে একটু জায়গা করে দেওয়ার ছিল, কিন্তু আপনি হিসাব করে দেখলে 1 2 3 4 5জন বলার এবং তানভীর ইসলামও কিন্তু বলার হিসেবে 6 জন বলার, রিশাদ অলরাউন্ডার, শামীমও অলরাউন্ডার ধরা যায়। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই জায়গায় মোসাদ্দেককে আনাটা উচিত ছিল ওডিআই এর জন্য। শামীম যেহেতু টি-20 খেলছিল, সেখানে শামীমকে টি-20তে রাখার দরকার ছিল এবং সেই জায়গায় মোসাদ্দেককে আনাটা উচিত ছিল। আমি মনে করি শামীম পারফরমেন্স করলেও কিন্তু টি-20-র জন্য সে খুব ফিক্সড ছিল এবং টি-20তে সে ভালো পারফরমেন্স করতো এবং এটাও হচ্ছে তার একটা ক্রিয়েটিভিটি, যেটা সে টি-20তে কার্যকর করতে পারতো শামীম হোসেন। কিন্তু ওই জায়গায় যদি মোসাদ্দেককে আনা যেত, সেক্ষেত্রে একটা ভালো একটা বেনিফিট পেত ওডিআই এর জন্য। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার যে সিরিজটা হবে, সেই সিরিজে কিন্তু মোসাদ্দেক একটা ভালো একটা ইম্প্যাক্ট ফুল পারফরমেন্স করতে পারতো বলে মনে করি। মোসাদ্দেক কিন্তু প্রত্যেক সময় সেই কৌশল মুভমেন্টে কিন্তু সে ব্রেক থ্রু এনে দিত এবং দলকে একটা ভালো পজিশন নিয়ে যেত। আপনি ওর খেলাটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। আপনারা অনেকে যারা জানেন তারা অবশ্যই জানেন যে মোসাদ্দেক কিন্তু বাংলাদেশে একটা লাকি চার্ম হিসেবে কিন্তু মাশরাফি বলতো, যেহেতু সে সবসময় ব্রেক থ্রু এনে দিত, একদম ক্রুশাল মোমেন্টে ব্রেক থ্রু এনে দিত এবং অনেক সময় এসে একটা দুটো উইকেট, মাঝখানে একটা দুটো উইকেট নিয়ে কিন্তু ম্যাচটাকে ঘুরিয়ে ফেলতো। কিন্তু মোসাদ্দেকের ইম্প্যাক্টটা কিন্তু ভালো থাকতো যদি সে দলে জায়গা পেত। দর্শক, আমি টিপু, স্টাম্প টু স্টাম্পে আপনাদেরকে স্বাগতম। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হয়েছে এবং দ্বিতীয় টেস্টে বিজয় আবারও সুযোগ পেয়েছে এবং আবারও সুযোগ পাওয়ার পরও বিজয় সেভাবে স্কোর করতে পারেনি, 0 রানে ফিরে গেছেন সাজঘরে। বিজয় ওডিআইতে রান পাওয়ার পর তাকে টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসলে টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করলে তার গেমিং সেন্সটা কিন্তু অনেক পাল্টে যায়, কারণ ওডিআই গেমিং সেন্স এবং টেস্টের গেমিং সেন্সটা অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু ওডিআইতে সে যেভাবে ভালো ফর্মে ছিল, ডিপিএল এ ভালো ফর্ম কাটিয়েছে, সেই জায়গায় যদি বিজয় ভালো কিছু করতে পারতো, সেটা সেই জায়গাটা ছিল ওডিআইতে। তাকে শুধু টেস্টে এনে তার ক্যারিয়ারটা আসলে নষ্ট করে দিয়েছে বলে আমি মনে করি, কারণ সে ওডিআইতে ভালো ফর্মে আছে। তাকে ওডিআই দলের জন্য সিলেক্ট করলে জিনিসটা খুবই ভালো হতো। তবে তাকে টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করে আমার মনে হয় তার ক্যারিয়ারটা আসলে আর দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ 3টে ইনিংস খেলেছে, 2টা টেস্টের মধ্যে 3টে ইনিংস খেলেছে, 3টে ইনিংস এর মধ্যে খুব বেশি স্কোর করতে পারেনি। তার মধ্যে বেশি স্কোর বলতে 50ও একটা আসে নাই, কিন্তু যেভাবে প্রত্যাশা ছিল তার প্রতি, ওরকম প্রত্যাশাটা হয় নাই। কিন্তু আজকের ম্যাচে সে 0 রান আউট হয়ে গেছে, কিন্তু বিজয়ের কাছে এক্সপেকটেশনটা বেশি, যেহেতু কম সুযোগ পেয়েছে অনেকে বলছে, বাট কম সুযোগ আমি মনে করি 3টা ইনিংস মানে অনেক কিছু একটা প্লেয়ারের জন্য। একটা ইনিংসে যথেষ্ট, কিন্তু তারপরও তাকে 3টা সুযোগ দেওয়া গেছে। 3টা ইনিংস কিন্তু খেলে ফেলেছে, কিন্তু 3টা ইনিংসের মধ্যে খুব বেশি রান করতে পারে নাই এবং আজকের ম্যাচে সে তো 0 রানেই আউট হয়েছে। এর আগে 2 ম্যাচেও কিন্তু এইভাবেই। তবে আমার মনে হয় ওডিআইতে যেহেতু খেলেছে, সেক্ষেত্রে তাকে ওডিআইতে আনা উচিত ছিল। বাংলাদেশের আজকের যে স্কোর, সেই স্কোরটা কিন্তু খুবই ভালো না। আপনি ভারত ইংল্যান্ডের খেলা দেখেন, ভারত ইংল্যান্ডের খেলা একদিনে 300-400 রান করে ফেলছে, কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা একদিনে 300 রানও করতে পারছে না। এটা খুবই লজ্জা। 200 রান করেছে, তাও অনেক কষ্ট বিষ্ট করে, মনে হচ্ছে টেনে হেঁচড়ে 200 রানে গিয়ে গড়িয়েছে। কিন্তু একটা টিম কিভাবে খেলতে হয়, সেটা ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, এদের থেকে আসলে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে টেস্টে, কিন্তু এটা হচ্ছে চরম সত্য। এটা হচ্ছে চরম সত্য। বাংলাদেশ এখনো টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে, 25 বছর হয়ে গেছে। আগামীকাল 25 বছর পূর্তি করতে যাবে, কিন্তু এই জায়গায় বাংলাদেশের টেস্ট এখনো পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে আছে। এই জায়গায় আমাদের আরো অনেক বেশি কাজ করতে হবে। আপনি যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া এদের মতো টিমের সাথে ফাইট করার মতো খেলতে হয়, তাহলে আপনাকে গেম সেন্স পাল্টাতে হবে এবং গেমিং সেন্সটা যখন পাল্টাবেন, তখন আসলে ভালো ফল আসা শুরু করবে। তবে এখন এইভাবে খেললে আমার মনে হয় না এই টেস্ট 5 দিনে করাবে। শান্ত,
congratulations, getting to hundreds in each innings. Um, Coming to this match, I mean, would you have expected Bangladesh to finish the way they did? Yes, obviously, I think, as I mentioned before the match, we had a good preparation in Bangladesh, and then we confident to do well. And I think boys shows a lot of character, especially the spinners on this track. So really happy, and then just I think finish one match. We have to play good cricket the second test as well. Shanta, well batted. You seemed quite composed in both your innings. How do you find? How is it that you find that rhythm, and have you kind of made any changes to your game to have this kind of success? Feels very happy. Before I came here, I had a good preparation. Batting wise, I did something technical things because I know the condition, and then I know the opponent's threat as well. So I have that plan. I don't want to tell now because still I have that one match left. So yes, I had a good plan before this test match, and then I was very clear what I wanted to do. So really happy. Without your key spinner and vice captain, maybe without, I mean, the way Bangladesh performed, I mean, does it make it difficult for you for where selection is concerned for the next test match? No, I don't think so. I think yes, obviously Mira's very important player, and then we all know how good he is. But the replacement we have got Naeem Hassan, the way he bowled, really happy. He didn't have enough chance to play because of the combination. So I'm very happy because the way he worked hard last few years, his work ethic been outstanding. So that is what we want. Someone like Naeem didn't get enough opportunity to play, still doing all the right things, the practice. So I think it's a great example for the other player as well, that waiting for that opportunity, and then when they get the proper opportunity, I execute it. So really happy for Naeem. Is any more? How much of confidence does Bangladesh take from this draw to the next match? Yeah, obviously it feels very good as a team. We played some good cricket, batting, and the bowling unit. The way everyone played this test match, really happy, and it will help the next match. But I'm not always thinking about the past. We have to plan properly the next test match, and probably the condition will be different. So we have to plan for that, and then I hope boys will do the same energy in the next test match. Yes, congratulations, and ask about the Sri Lankan team and also the Angelo Matthews, please. Very happy for Angelo Matthews. I think he shows a lot of character, playing over 100 test match. It's a great example for the young players, and really enjoy play against each other, and I hope he will do best in white ball format. Yes, I think it's a great career for him. নাজমুল, অভিনন্দন আপনার জন্য এবং দলের অনেক বেশ কয়েকজন